ਧਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ ਗਿਆਨਹਿ ਕੀ ਬਡਨਿ ਮਨਹੁ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ ਮਰ ਬਿਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਇ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ ਰਹਾਓ ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਓ ਅਤ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਪਰੀ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਕਾਰਿਓ ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਿਓ ਨਹੀਂ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਗਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਜਾਗਦੀ ਜੋ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਧੰਨ
ਅੱਜ 4 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ हिंदुस्तान की आर्मी वालों आरंभ हो गए सन। हरेक उन्होंने कीते हुए हमले का जवाब अंदरों मर्जी बड़े बाखूबी दे रहे सन। जनरल सवेग सिंह जी, बाबा थारा सिंह जी, अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी, श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरख, उन्होंने अगवाही के अंदर सूरबीर योधे आपो अपने थामें मोर्चों के अंदर लड़ रहे सन। इस युद्धबंदी के अंदर जनरल सवेग सिंह जी के कहे मुताबिक ये सारा कुछ दुश्मन के हमलों का जवाब दिता जा रहा सीगा। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब कीर्तन की मर्यादा, सतगुरु जी के अंदर सेवा की मर्यादा बहुत जान तली ते तर के सिंह कीर्तन की मर्यादा नूं निभा रहे सी। सिंह साहिब जी अपनियां सेवावां सतगुरु जी के हजूर निभा रहे सन। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी का दुआला तकरीबन तोपां दे गोलियां नाल अते बहुत ताबड़तोड़ हमलियां नाल परिक्रमा दे अंदर लाशां ही लाशां खिलर गईयां सीगियां अते इमारत के भी कुछ हिस्से टुट करके इमारतों के उपर कर्मां विच डिगे हुए सन। पवित्र सरोवर का रंग लाल हो चुका सीगा। श्री अकाल तख्त साहिब ते हमले करने वास्ते बड़े यतन किए गए। पैरामिलिटरी फोर्सां आदि उतारन के यतन किए गए, पर जनरल सवेग सिंह जी की की हुई है जंगबंदी, की हुई है सारी ही तैयारी किसी भी तरीके नाल जालम फोर्स जिहड़ी सी हिंदुस्तान की फौज कामयाब ना हो सकी। ये जिहड़े आए सीगे चढ़ करके सोचते सी 2 घंटियां दे विच ही सब कुछ समाप्त कर देंगे। महापुरखों नूं फड़ करके ले जाण दे मन से धार के आए सीगे, पर बिल्कुल इस दे उल्ट होया। ये 4 जून का दिन बहुत गह गच लड़ाई वाला दिन ते रात 4 ते 5 जून नूं बहुत ज़्यादा जिहड़ी है वो लड़ाई हुंदी है अते मोर्चियां विच बैठे हुए सिंह हस हस करके शहादतां प्राप्त करते हैं। जिन्हां ने उस घल्लूकारे दे अंदर उस महायुद्ध के अंदर शहादत प्राप्त की, भावें मौके ते तां कुछ जिहड़े शरीर बचे सी इउं महसूस करते सीगे कि असीं बच गए हाँ, पर इन्ना समा हुण बीत जाण ते जदों वेखदे है, क्योंकि ये शहादत जिहड़ी है धर्म वास्ते वो भी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब का थां होवे ते जालम दे जबर दे अगे छाती डाह करके सूरबीरां की तरह लड़दियां होयां वीर गति नूं प्राप्त करना, इस तो होर कोई वड्डी गल हो नहीं सकती। जनरल सवेग सिंह जी ने ये वाक कहे सी कि जे देश की जिहड़ी है वो अजमत वास्ते असीं लड़े हाँ ते अज देश ने ही सिखां नूं गुलाम बनाउण दा जे यतन कीता है
ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਹੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਵੱਡਾ ਸਰੋਪਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਹੂਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਨਾਥ ਨੇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਗਏ ਉਥੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਕਈ ਸ਼ਰੀਰ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ S.K. ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਨ 81 ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇਪਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਰੰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੌਰੰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਰੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਤਹਿਖਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਸੀਗੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਿਓਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀ ਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਆਪ ਜਾਣ ਲਈਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ,
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਬਖਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਇਹ ਮਨਾ ਜਾਗ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪੈ, ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪੈ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਗ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ। ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮਾਦੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਉੱਠ ਜਾ, ਜਾਗ ਪਾਓ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਣਾ ਮਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਜਾਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਜੋ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਾਏਂਗਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਐ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਏ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਏ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਲੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਲਿਆਂ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ, ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹਾਸੇ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ, ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਾਵੇਂਗਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮਿਲਾਪੀ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਵ ਕਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਬਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਨ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕਹੋ ਕਉ ਹੈ ਕਾ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਏ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਣਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਨਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਊਪਰ ਮਰਨਾ। ਇਉਂ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਸੋਇਨੇ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਗਾਫਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਠਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹੀ ਅਵਸਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵਹਿ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਣਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਪੀ ਚਲਨਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰ ਊਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਵਸਰ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਹੀ ਚੁਗ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਸਰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਮਨ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੀਤ ਜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਆਕਾਜ ਰੇ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਜਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ 3 ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਲੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ, ਸਾਂਭ ਲੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਿਤਨੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਓ। ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਵਿਅਰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਥ ਬੜੇ ਆ, ਵਾਹਨ ਬੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰੱਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਨੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਰੱਥ ਵਾਹਨ ਹਨ ਤੇ ਧਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਪਤ ਰਥ ਧਨ ਰਾਜ ਸਿਓ। ਸੰਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਥਾਂ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਉ ਨਾਲ। ਅਤ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ। ਅਤ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਬਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਇਉਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫਲਾਵਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਤ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨੇਹ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲਦੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੇਹ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ। ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਰੱਥ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੇਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਾਲਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤ ਵਿਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਮ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕੰਟਕ ਭਿਆਨਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੰਘਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਛ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਝੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਭਾਏ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਕਿਉਂ ਕਰ ਨਿਕਸਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦਵਾਰਾ ਸੰਕੁੜਾ, ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਭਾਏ, ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਹਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਗਲ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਥੂਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਥੂਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਲਾਉਣੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਖੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚੱਲੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਇਹ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਲੈ। ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਪਦਾ, ਇਹ ਰੱਥ, ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ ਏ। ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਭਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਟਾ ਤੂੰ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਕਾਲ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਤਕਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੜਨਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਬੱਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਵੇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਨਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਬਹਿਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮਾਲੇ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਫਾਸ ਜਬ ਗਲ ਭਰੀ, ਜਦੋਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਭਇਓ ਪਰਾਇਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਗਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਪਣਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਮਿਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਏ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੈ ਬਾਵਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ
ਕਿ हे ਬਾਵਰੇ ਕਮਲੇ ਝੱਲੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੈ ਕਾਜ ਬਿਕਾਰਿਓ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੈ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਕਮਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਫਾ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਜਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਵੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂਹਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਕਹੇ ਬਿੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਜਨ। ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਮਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਜਨ। ਬਾਵਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਉਂ ਬੇਸਮਝ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਬੇਸਮਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਬਾਵਰਿਆ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਵੇਖ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਪੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਔਗਣਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਧਰ ਰਸਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਏ। ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਵੇਖ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ। ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਕਮਲਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕੁਚਿਓ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਧਨ ਚਰਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਕੁਚਿਓ ਨਹੀਂ। ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਐ। ਇਉਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਸਕਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਸਹੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਬਗੂਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸੁਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਵਰਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਰਭ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਵਰਿਆ ਤੂੰ ਕਮਲਿਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਰੂਪ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ, ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਵੇਖ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਰੀ ਜੀਵ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਸੀ,
ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟੁੰਬ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੈ ਤਾਂ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜਿਓ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਵਰਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਕਮਲਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਇਹ ਮਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੂਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਚੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਸ਼ਵਰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਨੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਰਕੇ, ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਅਵਸਰ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵੇਖ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਵਰਾ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਆਪਣੇ ਬੀਤਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਸੋ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ, ਗਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨਉ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ